الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون
ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقتار فنسترزق من طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار
وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, pagi ini seperti biasa kuliah harian kita. Mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dah sampai di hujung kitab. Alhamdulillah. Pagi ni hadis ke-39. Kitab ni 40 hadis, tepat-tepat 40 hadis. Kalau kitab lain biasanya 40 tu 42. 42 macam kita Imam Nawawi 42, dan ada juga ulama yang tulis 40 hadis tapi 50 lebih pun ada juga. Lebih, ada ekstra tambahan, ziyadah. Tapi Imam Al-Munziri 40 hadis fil ahkam, tepat-tepat 40 hadis. Jadi kita berbaki lagi 2 hadis sahaja insya-Allah. Hadis ke-39, penzina muhsan direjam dengan batu sehingga mati. Penzina muhsan ni yang dah berkahwin dengan akad nikah yang sah. Kahwin saja tak jadi, kahwin dengan akad nikah yang sah. Kemudian dia telah bersetubuh dengan isterinya dan dia berzina. Macam tu, dalam keadaan dia berakal, baligh, maka dia dikenakan hukum rejam dengan batu-batu kerikil sehingga mati. Jika dia mengaku bersalah ataupun ada 4 orang saksi yang melihat kejadian tersebut. 4 orang saksi ni susahlah, belum ada dalam sejarah lagi 4 orang saksi melihat orang berzina. Hadis yang kita nak baca ni dia sambungan daripada tajuk kemarin lah. Kemarin pun kita cerita bab hukum rejam juga. Hukum bunuh kan kepada orang yang berzina, yang sudah berkahwin dan dengan akad nikah yang sah. An Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan min Aslam ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahaddathahu annahu qad zana
فشهد على نفسه 4 شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن رواه البخاري ومسلم. Artinya daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang lelaki dari Bani Aslam. Ini yang namanya Sayyiduna Ma'is al-Aslami. Dari Bani Aslam datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki itu mengaku berzina dan lelaki itu bersaksi atas dirinya sendiri dengan 4 kali penyaksian, yakni pengakuan. Dia kata, Ashhadu billah anni qad zanaitu. Dia cakap macam tu berapa kali? 4 kali. Ashhadu billah, aku bersaksi dengan nama Allah. Anni, sesungguhnya aku. Qad zanaitu, aku berzina. Dia kata gitu. Dia cakap 4 kali tu seolah-olah macam 4 saksi, 4 penyaksian. Asalnya kalau nak tuduh orang berzina kena ada 4 orang saksi. Tak ada 4 orang saksi, dia mengaku. Mengaku dia tu pula 4 kali. Dia nak habaq kata dia mengaku sungguh-sungguh. Tak ada 4 saksi, tak apa. Saya ulang 4 kali penyaksian. Ashhadu billah anni qad zanaitu. Dia ulang menunjukkan dia taukid. Taukid lafzi. Taukid lafzi ni lafaz yang diulang-ulang. Lepas tu dia bubuh pula anni. Anni, sesungguhnya aku. Anna tu harfu taukid. Tikrarul lafzi, mengulang-ulang lafaz tu lagi taukid, penegasan. Sungguh-sungguh punya mengaku. Masya Allah. Mengaku tu akibatnya dia akan kena rejam dengan ketui batu. Berdarah, sakit, bengkak, mati. Sanggup tu Allah. Tu yang kata sahabat Nabi tu. Sahabat Nabi ni buat kerja sungguh-sungguh. Berjihad sungguh-sungguh. Buat kerja apa semua sungguh-sungguh. Nak kena hukuman pun sanggup sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh punya. Nak kena hukum. Tuan-tuan bayang, kena ketui batu. Kena ketui batu, bengkak, bercalak, terbelah, meleleh darah. Bukan senang, ya Allah, sakit. Tapi begitulah Allah Ta'ala pilih mereka untuk jadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih untuk menjayakan tatbiq, pelaksanaan hukum syariah dalam bentuk hukuman hudud ni. Bukan hanya cakap saja, tapi ada dia punya praktikal dia, pelaksanaannya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih mereka. Mereka buat jahat, zina tu satu bab. Tapi kesungguhan mereka tu Allah angkat darjat mereka. Allah ampun dosa mereka. Allah tinggikan darjat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk menjatuhkan hukum rejam ke atasnya kerana beliau telah bernikah, yakni penzina yang muhsan. Mula-mula Nabi mengelak. Saya cerita dah petang kemarin, Nabi cuba elak. Nabi kata, la'allaka, boleh jadi kamu hanya mencium, boleh jadi kamu hanya memegang, boleh jadi macam-macam andaian Nabi supaya dia tarik balik pengakuan. Tapi dia nak mengaku juga, nak kena hukuman juga. Tahhirni, sucikan aku wahai Rasulullah. Dia main ikut depan, Nabi beralih. Dia main mengaku kok kanan, Nabi beralih. Dia main kok kiri. Nabi cuba elakkan dari jatuh hukuman. Keterangan zina merupakan perbuatan keji dan terkutuk. Ia meruntuhkan maruah, memalukan keluarga dan merosakkan keturunan. Oleh itu, jauhkan diri dari segala perkara yang boleh membawa kepada zina. Segala perkara yang membawa kepada zina ni elakkan. Zina ni dia bukan berlaku terus. Dalam satu syair Arab sebut, zina ni dia bermula dengan pertemuan laki perempuan. Kemudian ibtisamun, senyum-senyum. Faliqaun, jumpa dekat.
Fakalamun, kemudian bercakap. Oh, gelap mana. Okey. Famau'idun, bertemu janji. Lepas tu berjumpa, bercakap, berdating. Akhir sekali barulah jadi zina tu. Jadi semua ni jalan-jalan menuju kepada zina. Berjumpa, senyum, bercakap, pegang, memegang. Semua ni Allah haram. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Maksudnya, dan janganlah kamu menghampiri zina. Hampir pun tak boleh. Zina lagi tak boleh lah. Sesungguhnya ia adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Seburuk-buruk jalan. Orang yang bersinar cahaya imannya tidak akan melakukan zina. Ini Nabi sebut dalam hadis yang lain. Nabi kata, la yazni zani wa huwa mu'minun. Takkan berzina kalau orang tu sempurna imannya. La yasriqus sariq wa huwa mu'minun. Tak akan mencuri kalau seseorang tu imannya sempurna. Jadi orang yang berzina ni bukan tak ada iman, tapi kurang iman. Orang yang mencuri, kurang iman. Kalau iman dia kamil, iman dia sempurna, dia tak akan berzina. Imam Al-Bajuri bahagikan iman ni, ada iman yang sentiasa bertambah, tak kurang-kurang. Iman siapa? Tambah, tak pernah kurang, makin bertambah dah. Makin bertambah. Iaitu iman para Nabi dan Rasul. Iman ni apa? Kuih tambah. Tak ada kata nak kurang. Makin hari makin bertambah. Dan ada iman yang tak tambah, tak kurang. Duk tera tu lah. Duk banyak tu je iman. Tambah tak, kurang pun tak. Yang tu malaikat. Iman ni pun dah sempurna. Tak turun naik. Tak turun, tak naik. Dan kita ni, iman kita ni, yazidu wa yanqus. Sak tambah, sak kurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurangan dengan maksiat iman kita. Bila mencuri, berzina, bila buat jahat, menipu semua tu, iman kurang. Yanqus. Bila buat ibadat, baca Quran, selawat, mengaji ni, dia tambah iman. Iman kita bertambah dan berkurangan. Ada satu jenis iman lagi yang keempat, iman orang fasik. Orang yang bergelumang dengan dosa, dengan maksiat. Iman mereka ni makin hari makin kurang. Bukan kata nak tambah. Ni imanul fussaq. Iman orang-orang fasik. Orang fasik pun ada iman. Akidah ahli sunnah wal jamaah, buat dosa besar mana pun tak jadi kafir, tak murtad. Tak murtad. Bunuh orang pun tak murtad. Sebab Nabi masih sebut Islam. Quran kata wa in ta'ifatani minal mu'minin, di kalangan orang beriman kalau bergaduh berperang masih ada iman, masih Islam. Tapi orang yang buat dosa besar ni imanul fusaq yanqus wala yazid. Orang ahli maksiat ni imannya makin kurang, makin menipis dan tidak bertambah. Jadi iman Nabi-Nabi makin bertambah dan tidak berkurangan. Iman malaikat duk tera tu lah, tambah tak, kurang pun tak. Iman kita ni sak tambah sak kurang. Gitu. Baik. Orang yang bersinar cahaya imannya tidak akan melakukan zina. Hanya orang yang dicabut oleh syaitan cahaya imannya sahaja yang melakukan penzinaan. Nabi SAW ada menyinaraikan tanda-tanda kiamat. Antaranya ilmu diangkat. Dengan dimatikan para ulama. Ulama mati. Dulu-dulu orang mengaji falak. Lah siapa nak mengajak falak? Dulu orang mengaji semua ilmu. Ilmu kesihatan, ilmu perubatan, ilmu sains. Menyeluruh.
Kalau orang mengaji bidang akademik, dia kurang faham agama. Kalau mengaji agama, kurang faham ilmu-ilmu keduniaan. Begitulah pengasingan ilmu. Ilmu diangkat dengan Allah mencabut nyawa para ulama, dimatikan para ulama. Arak dan zina berleluasa. Hadis riwayat Al-Bukhari, nombor 80. Menuduh orang berzina tanpa bukti yang kukuh merupakan dosa yang sangat besar. Ia dinamakan qazaf. Islam memperketatkan syarat untuk menuduh seseorang berzina kerana tidak mahu maruah seseorang dijatuhkan dan dimalukan. Mestilah ada 4 orang saksi. Saksi itu pula lelaki. Saksi ni tak boleh perempuan, dia kena lelaki. Kalau perempuan tak boleh tuduh orang berzina. Boleh kata mereka buat maksiat, boleh kata mereka ni berkhalwat, berdua-duaan. Takat tu ya, nak kata zina tak boleh. Orang perempuan, satu perempuan muslimat nampak berzina pun mereka tak boleh kata zina. Nanti jadi tuduh orang, fitnah orang, qazaf. Yang boleh jadi saksi ni lelaki, sebab Allah Ta'ala sebut walam ya'tu bi arba'ati syuhada. Syuhada tu saksi lelaki. Sebab ni hujah bahasa Arab. Bila Allah kata bi arba'ah tu muannas, maka penjodoh bilangannya syuhada itu tentulah muzakkar. Al-adad yukhaliful ma'dud dalam kaedah bahasa Arab. Arba'ah syuhada, arba'ah tu dalam bentuk muannas. Mu'anah ni kita kata betina, nombor betina, maka penjodoh bilangannya 4 orang saksi lelaki. Macam tu. Syuhada ini jamak syahidun, syahidani, syuhada. Ya. Jadi arba'ah syuhada, 4 orang laki-laki yang menjadi saksi. Kemudian saksi itu pula mesti udul. Adilun, adilani, udul, semuanya adil. Adil ni makna tak buat dosa besar, tak mengekali dosa kecil. Orang-orang warak, orang soleh, orang baik-baik hak jadi saksi ni. Saksi jahat, ada rekod tak baik ni, pecah amanah ke apa ke, tak layak diterima sebagai saksi. Jadi kita jangan tuduh orang, kita tak tahu apa jangan tuduh. Dulu saya biasa sebut dah, selalunya yang dituduh berzina, liwat ni pemimpin politik lah. Tak kira lah parti mana pun. Kita jangan terlibat dalam tuduhan. Tak kira parti mana pun. Ada yang dituduh, macam-macam lah tuduh. Tuduh dengan orang luar, bukan warga negara Malaysia pun. Ada dituduh. Ada yang dibuat video lah, apalah macam-macam. Kita jangan tuduh siapa pun liwat, berzina sebab kita tak tahu apa-apa. Kadang-kadang benda tu sungguh, kadang-kadang benda tu rekaan untuk menjatuhkan kiriel politik seseorang. Wallahu alam, kita tak tahu. Kita jangan tuduh orang berzina, liwat, skandal apa semua, jangan. Jadi permainan politik ni dia kotor. Banyaklah pemimpin-pemimpin daripada berbagai parti yang terpalit dengan skandal seks ini. Kita pun tak tahu betul tak betul, jangan kita tuduh. Tak boleh. Jangan kita asabiah, kita ta'asub. Kalau orang tuduh pemimpin yang menjadi idola kita, kita pertahankan. Tetapi kalau orang tuduh pemimpin parti lain, kita tuduh sama, kita kutuk sama. Tak boleh macam tu. Salah. Dosa besar. Qazaf. Perlu disebat 80 rotan. Kalau tak kena sebat di dunia, kena sebat di akhirat. Na'udzubillahi min zalik. Jadi sebagai penuntut-penuntut ilmu, kita memilih parti politik mana, aliran politik mana, terserahlah. Tetapi jangan sampai kita bercakap, kita menulis seolah-olah kita tak ada iman, kita tak ada ilmu. Soal muru'ah orang ni jangan kita terlibat. Kita tak tahu apa. Kita tak jadi saksi. Macam tu. Kita boleh baca surah An-Nur. Apa sikap orang beriman apabila diviralkan isu-isu skandal seks ni? Apa perlu dia cakap? Perlu dia kata, hadza
ifkun azim. Ini fitnah besar. Dan kita kena kata kita tak tahu, Allah sahaja yang maha mengetahui. Gitu. Dalam hadis di atas, seorang lelaki dari Bani Aslam mengaku berzina. Nama penuhnya ialah Sayyiduna Ma'is bin Malik al-Aslami. Dia datang bertemu Rasulullah SAW ketika baginda sedang duduk di dalam Masjid Nabawi. Dia berkata, wahai Rasulullah, saya telah berzina. Rasulullah SAW berpaling darinya, tidak melayan kata-katanya. Macam saya cerita tadilah. Dia main ikut depan, main ikut kanan, ikut kiri. Nabi tak mau layan. Sehingga dia mengulang pengakuan dan penyaksian ke atas dirinya sebanyak 4 kali. Barulah Rasulullah memberi perhatian kepadanya. Nabi cuba mengelak dari menjatuhkan hukuman kepadanya. Kerana orang yang mengaku berzina boleh menarik semula pengakuannya itu dan bertaubat kepada Allah. Untuk memastikan pengakuan Ma'is itu, baginda bertanya, adakah kamu berpenyakit gila? Gila kah? Main-main mengaku berzina. Gila. Abika junun. Hang ni gila kot. Andaian Nabi. Bukan Nabi nak tuduh dia. Gila hang orang gila. Bukan Nabi nak tuduh. Nabi nak cuba bagi peluang untuk dia. Orang panggil ar-ruju'. Tarajuk. Supaya dia ar-ruju' anil iqrar. Tarik balik pengakuan. Ataupun kata ulama hadis, Nabi tanya, waktu hang berzina tu, hang gila kot. Hang berzina dalam keadaan tak waras. Sebab syurutul ihsan, syarat nak direjam tu kena penzina itu muhsan. Muhsan tu aqil, baligh, an-nikah, wujudul wat' fi nikahin sahih, bersetubuh pada akad yang nikah yang sahih apa semua. Beliau berkata tidak. Rasulullah bertanya lagi, boleh jadi kamu sekadar memeluk, memegang atau mencium sahaja perempuan itu. Tentang perempuan itu tu Nabi tak detailkan. Nabi tak tanya dia, hang berzina dengan perempuan itu, perempuan mana. Nabi tak siasat lebih-lebih. Siapa mengaku, hukum orang yang mengaku je. Dan dia pun mengaku untuk diri dia pun tak dedahkan dia berzina dengan perempuan mana. Nabi pun tak tanya. Ma'is tetap mengaku berzina. Kemudian Rasulullah bertanya, adakah kamu sudah berkahwin? Dia berkata, ya. Maka Rasulullah SAW memerintah para sahabat membawanya keluar dari masjid dan merejamnya. Dia direjam di kawasan musalla, iaitu tempat yang selalu Nabi dan para sahabat berkumpul untuk solat hari raya. Musalla ni dikatakan yang sekarang ni dibina Masjid Ghamamah, Masjid Awan tu. Awan tu pasal dulu Nabi biasa berkumpul semayang istisqa, minta turun hujan kan. Nabi minta doa turun hujan, tiba-tiba datang satu awan besar, keters seperti apa yang orang duk pegang dalam peperangan tu, benteng. Bentuk dia macam benteng. Dan bila orang nak tetak dengan pedang, ditahan dengan satu benteng. Macam FRU duk pegang tu. Dia panggil ters. Jadi Nabi berdoa dalam sembahyang istisqa, tiba-tiba datang awan tu, besarlah awan tu. Bentuk awan tu berbentuk seperti benteng yang digunakan dalam peperangan. Kerana awan itu, kemudian dibinalah kawasan tu Masjid Ghamamah, Masjid Awan. Mutawif bolehlah tunjuk kan. Bila kita nak masuk pintu, perisai. Bila kita nak masuk ke Babus Salam, nak pergi bagi salam kat Nabi tu, sebelah sana ada masjid. Masjid macam-macam masjid. Masjid Ijabah ada, sebab Allah mustajabkan doa Nabi. Dulu tu bukan masjid. Dulu tu kawasan lapang dipanggil musalla, tempat semayang. Semayang Aid, semayang raya, Nabi semayang kat kawasan tu. Semayang jenazah, kalau ramai sangat tak celih masjid, semayang situ. Bukan tak boleh semayang jenazah dalam masjid, boleh. Kemudian semayang istisqa, dan untuk jatuhkan hukum hudud rejam, buat di situlah. Buat di situ. Baik, hadis terakhir, Masya Allah. Hadis ke-40, syarat-syarat untuk memotong tangan pencuri. An Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la tuqta'u yadus sariq
إلا في ربع دينار فصاعدا رواه البخاري برقم 6789 ومسلم برقم 1684. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu anha daripada Nabi SAW bersabda, tangan pencuri tidak dipotong, tak boleh potong, melainkan pada kadar rubu' dinar, 1/4 dinar atau melebihinya. 1 dinar ni lebih kurang harga kambing 800 lah kita kata, ataupun 1000. 1 dinar ni harga kambing. Dia duit emas ni dia stabil. Daripada zaman Nabi lagi 1 dinar boleh beli kambing. Sekarang pun kalau tuan-tuan ada 1 dinar boleh beli sekor kambing. Kambing akikah, kambing korban. Lebih kurang 800 ke 1000 ringgit. Kalau kita kata 1000 ringgit, orang tu curi 1/4 daripada 1000, makna 250 ringgit. Nilai 250 ringgit boleh kena potong tangan. Kalau curi handset, oh itu lebih, bukan 250. Curi laptop, bukan 250, tu lebih. Lebih boleh potong tangan. Curi telur ayam sebiji, tak kena potong tangan. Curi kasut selipar, tak kena potong tangan. Curi nilai 250 ringgit boleh dikenakan, tapi ada syarat-syarat lain. Boleh dikenakan potong tangan kanan, kerat tangan ni. Hukum Allah. Jangan kata kejam, jangan kata zalim, jangan kata tak sesuai. Mungkin tak sesuai waktu, bukan tak sesuai hukum. Waktu. Zaman Sayyidina Umar dulu, zaman amul maja'ah, zaman kebuluran, zaman manusia lapak. Kemarau, tanaman tak menjadi lapak. Jadi ada orang curi. Zaman tu Sayyidina Umar tangguhkan, tak buat potong tangan ni. Pasal suasana tidak sesuai. Bukan hukum tak sesuai, waktu tak sesuai. Orang curi pasal lapak, jadi tak dipotong tangan. Kerana mereka terdesak, terpaksa mencuri dalam keadaan terpaksa ni, tak kena potong tangan. Hak nak kena potong tangan ni, dia duit berlambak dah. Duit banyak dah. Dia kaya dah. Dia bangsawan, hartawan, apa wan lagi. Curi juga. RM300 curi. Yang ni pecah amanah. Kalau sahih, dengan cukup syarat, ada 2 orang saksi yang melihat dan sebagainya, tangan dia akan dikerat. RM250 pasal RM250 tangan kanan ni dipotong. Tangan ni asalnya mahal, tangan ni. Tengok tang jari kita. Jari kita saja, 1 jari ni harga dia 10 ekor unta. Mana 5 jari 50 ekor unta. Tangan kita asalnya mahal. Tapi tangan pencuri, kerana RM250, tangan dia melayang. Kena kerat. Tangan pencuri ni murah. Tangan bukan pencuri mahal. Harga dia 50 ekor unta sebelah tangan. Maknanya kalau orang cederakan tangan kita, kita boleh buat tuntutan 50 ekor unta. Keterangan, sebelum dipotong tangan pencuri, hakim mestilah meneliti syarat-syaratnya terlebih dahulu. Ulama fiqh menyenaraikan 6 syarat, iaitu 3 syarat pencuri dan 3 syarat barang yang dicuri. Sariq wal masruq. Syarat pencuri. Pencuri itu baligh, berakal, tidak dipaksa mencuri. Tak dipaksa ni makna tak terdesak. Ataupun ada orang paksa dia suruh masuk pencuri. Itu dia tak kena. Jadi disiasat dulu. Syarat barang pula. Nilai barang itu mestilah sekurang-kurangnya sama dengan 1/4 dinar atau menyamai nilai 1 gram emas. Tanya Toki emas lah. 1 gram emas ni berapa? Kerana 1 dinar pada hari ini bersamaan lebih kurang 4 gram emas. Kita kata RM250 lah macam tu. Yang kedua, barang itu disimpan elok. Simpan elok. Barang tu disimpan elok pada tempat simpanan yang sepatutnya. Kalau tak pandai simpan orang curi, pencuri tak dipotong tangan.
Duit tak simpan elok-elok, tak buang depan rumah ya, orang mencuri. Tu kelalaian, kecuaian dia. Dia tak kunci pintu rumah, pencuri masuk. Tu kelalaian dia. Dia jadi penyebab orang curi. Dia jadi penyebab. Dia pula dipersalahkan kerana tak simpan di hirzil mithil, tempat simpanan yang sepatutnya. Tengok barang lah. Seperti lembu dicuri dari kandangnya. Tu simpan elok dah tu. Dan kereta dicuri dari garasnya. Duit dicuri daripada dompet. Macam tu. Simpan. Kita simpan elok-elok. Ini panggil hifzul mal. Antara tujuan pensyariatan, orang panggil maqasid ni, ialah untuk jaga harta. Apa maksud jaga harta? Kita tuan harta, jaga elok-elok harta kita. Dan orang lain jangan curi harta kita. Jangan ceroboh. Kalau kita tak jaga elok-elok, kita yang salah. Pencuri pun salah juga. Maka dua-dua bersalah. Tak ada lah potong tangan ini. Potong tangan ni orang tak buat. Di mana orang buat potong tangan? Mekah, Madinah. Bukan Saudi. Mekah, Madinah je. Kalau curi, potong tangan, Allah Ta'ala kata jaza'an bima kasaba. Mereka terima balasan dengan sebab apa yang mereka buat. Mereka curi, mereka dapat balasan. Nakalam minallah. Allah akan cegah. Takkan ada orang berani mencuri. Nakalam minallah. Pencegahan itu daripada Allah. Ada pula orang kata kalau kerat tangan pencuri, habislah tangan orang-orang Islam kudung. Pasal apa nak kata tangan orang-orang Islam kudung? Berapa tangan nak kudung ni? Tangan pencuri je. Bukan semua tangan dikerat. Kerat tangan seorang je. Orang takut serik. Pakat takut habis dah nak curi. Betul ke tak betul? Takut. Dan saya rasa kalau dikerat tangan ni, hak tengok pun takut. Bukan kata hak kena kerat. Hak tengok pengsan dah. Angkat pedang tu nak kerat, hak tengok tu jatuh pengsan dah. Kena sedia ambulan banyak-banyak. Ambulan kena banyak. Siapa ambulan banyak? Alah ready lah bila kerat tangan tu. Baru angkat nak kerat tu. Kawan tu, Allahu Akbar pengsan. Bawa dia ni pergi hospital. Jadi gaya nak kerat tu pum jatuh. Tu imam jatuh dulu. Tu imam ada tengok, tu imam pingsan dulu. Ketak takut. Siapa duduk situ dapat tengok. Nak tengok. Ui, tak berani. Ni bukan sembelih lembu, ni kerat tangan orang. Allahu Akbar. Saya pun tak bisa tengok, takut. Kita hak tak curi pun takut, hak geng-geng curi insaf tu. Nakalam minallah, pencegahan daripada Allah. Tu cara dia cegah. Bukannya nak kerat semua tangan orang. Kena seorang je, habis ketak habis. Jadi ambulan kena banyak lah. Ambulan kena banyak. Bukan nak bunuh pencuri. Sebagai pengajaran. Jaza'an bima kasaba. Kita nak tahu mana ayat ni memang ada suruh dalam Quran. Jaza'an bima kasaba. Balasan apa yang mereka buat. Pencuri lelaki, pencuri perempuan. Perempuan pun kena kerat tangan. Lelaki pun kena kerat tangan. Tapi kalau dia terdesak, dia curi susu untuk anak dia minum. Itu tak kena. Ni orang kaya. Nabi sebut. Iza saraqa fihimus syarif taraku. Apabila orang-orang kaya curi, tak dikenakan hukuman ni double standard. Wa iza saraqa fihimud da'if aqamu alaihi al-had. Kalau rakyat biasa curi, ditegakkan hudud. Hudud hanya untuk rakyat. Untuk pemimpin, tak kena. Nabi sampai sumpah, waimullah demi Allah. Lau saraqat binti Fatimah bintu Muhammadin laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau anak kesayanganku Fatimah mencuri, puteriku mencuri, aku potong tangannya. Nabi sebut orang-orang Yahudi double standard. Allah celakakan mereka. Allah binasakan umat-umat terdahulu kerana mereka buat hudud. Umat dulu buat hudud. Dalam syariat Bani Israel pun ada hudud, tapi hudud mereka hanya untuk rakyat. Rakyat.
sahaja. Idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu alaihi hadd. Rakyat biasa, orang susah mencuri, dipotong tangan. Wa idza saraqa fihimul syarif, bila orang-orang syarif, orang kenamaan VVIP mencuri, tarakuh, dibiarkan. Tak kena macam ni. Orang susah curi kerana terdesak, kerana nak makan, kerana tak ada. Tengok ayam kena sembelih pun tak boleh tak boleh takut. Tengok angkat tangan, Allah Akbar. Jadi dia nak tegakkan keadilan ini, dia tak boleh double standard lah. Patutnya rakyat yang dibebaskan, sebab rakyat ni kadang-kadang dia curi tu terdesak. Anak dia nak buat pembedahan, dia masuk curi kedai mah ke apa, dia terdesak. Perlu dikaji dulu kes tu, pasal apa mencuri. Itu syarat pencuri berakal, baligh, dan dia curi itu seronok, duit banyak dah curi lagi. Orang macam ni memang patutlah dikenakan. Baik, barang tu disimpan elok. Yang ketiga, barang yang dicuri bukan milik pencuri. Kalau dicuri barang dia sendiri, tak apalah. Kawan dia ambil barang dia, pinjam, tak hantar-hantar balik, dia pergi ambil balik barang dia. Itu tak kena kerat tangan. Dan tiada keraguan milik bagi pencuri. Sekiranya ayah mencuri harta anak, atau anak mencuri harta ayahnya, jangan duk curilah. Ni cerita sekiranya saja. Sekiranya anak mencuri harta ayah, maka tidak boleh dipotong tangan ayah atau anak yang mencuri itu kerana ada keraguan padanya. Boleh jadi ayah dia tak bagi nafkah dekat anak. Boleh jadi anak tak tanggung nafkah ayah yang dah tua ni, sebab tu ayah curi, tu tak kena potong. Nabi pernah sebut, anta wa maluka li abika. Kamu tu sendiri dan harta kamu milik ayah kamu. Maknanya kamu, kalau ayah kamu bunuh, ayah kamu tak kena bunuh. Ayah kamu ambil harta kamu pun harta ayah kamu. Ayah kamu curi, tak boleh dipotong tangan. Soalan, adakah kita hukum ikut undang-undang jenayah Malaysia? Kita kata itu adalah ta'zir pasal tiada bukti yang cukup untuk menjalankan hukuman jenayah Islam. Ya, hukum ta'zir ni kalau tak jelas. Curi ni dia kena dua orang nampak. Kalau betul sahih ada orang nampak, dia curi dan dua orang ni pun tak mampu untuk mencegah. Nampak, kalau mereka nampak, mereka bersubahat, mereka tak nahi mungkar, itu jahat juga. Nampak saja tak tegur. Kalau dah jelas cukup syarat-syaratnya, maka itu dipanggil hudud lah, kena potong tangan lah kalau ikutnya. Tapi mungkin tak sesuai keadaan ke apakah, kita tak tahulah. Di sudut perubatan, di sudut doktornya, perkara ni perlu dibincang detail. Kita sebagai orang Islam tidak boleh menolak hukum Allah, tidak boleh mengkritik hukum Allah, bab pelaksanaan dia tu masa tak sesuai ke apa, itu boleh dibincangkan. Boleh dibincangkan, tapi jangan tolak, jangan hina. Itu je prinsip orang Islam, jangan hina. Jangan hina, jangan tolak, jangan kata ini undang-undang lapuk, ini tak hanya sesuai zaman padang pasir, jangan cakap macam tu. Jadi susah jugalah nak buat undang-undang ni, sebab negara-negara lain pun tak buat kan. Banyak perkara yang perlu dilihat, pertimbangan-pertimbangan itu macam tu. Baik. Tapi kena cegah lah. Curi ni kena cegah dengan hukuman yang tegas. Kena bagi ilmu, pendedahan kepada rakyat, kena bagi pekerjaan. Allah Ta'ala sebut tu, dia nak aman ni. Tengok surah Quraisy, li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-saif. Allah kaitkan falyabudu, ibadat, sembah Allah. Falyabudu rabb hadzal bait, ibadat kita sembah Allah. Tuhan Baitullah ni Allah. Allazi at'amahum min ju'. Sembah Allah dikaitkan dengan ju', lapar. At'amahum min ju', Tuhan yang memberi makan apabila lapar. Kadang-kadang orang tak sembah Allah pasal dia lapar. Kadang-kadang orang buat maksiat pasal lapar. Maka perlu diselesaikan isu lapar itu.
makanan, kediaman, tempat tinggal. Ini soal-soal yang sangat penting untuk rakyat. Jadi pemimpin, dia tak boleh fikir hukum saja. Dia juga kena fikir beri peluang makanan, pekerjaan, tempat tinggal yang selesa untuk rakyat. Isu perumahan, isu makanan, isu pekerjaan. Kerana Allah kaitkan فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ dengan al-ju' dan وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ, aman daripada ketakutan. Jadi isu ketenteraman, isu pertahanan, isu keamanan, kelaparan, ketakutan ini perlu difikirkan oleh pihak pemerintah. Pekerjaan, rakyat boleh makan, rakyat boleh hidup aman, sentosa. Barulah dia muncul al-uqubah syariah, hukuman syarak terhadap penjenayah. Macam itu. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 38, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim." Maksudnya, pencuri lelaki dan pencuri wanita, maka potonglah tangan mereka berdua sebagai balasan atas perbuatan mereka. Pencegahan dari mencuri datang daripada Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi bijaksana. Penutup. Al-Hafiz ni ulama yang berjaya menghafaz 1000 hadis alal aqal sekurang-kurangnya. 1000 hadis dengan sanad, matan, nama perawi semua sekali, maka dia dipanggil Al-Hafiz. Al-Munziri pengarang kitab ini berkata, "Aku mengakhiri kitab ini dengan hadis yang dipilih oleh Imam Al-Bukhari sebagai hadis terakhir, hadis penutup di dalam kitab sahihnya, iaitu hadis berikut." Hadis ni memang banyak ulama jadikan penutup kitab hadis. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram pun ditutup Bulughul Maram dengan hadis ni. Banyak ulama-ulama tutup hadis dengan hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-Rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim." Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua kalimah yang ringan di atas lidah, berat pada timbangan, dan disukai Tuhan yang Maha Pemurah." Dua kalimah itu ialah, mari sama-sama kita baca 3 kali. Sama-sama kita baca 3 kali. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ustaz, mengapa ayat tu didahulukan lelaki dulu? Pasal lelaki cekap curi. Lelaki pandai curi, perempuan kantoi curi. Pencuri yang hebat-hebat ni biasanya lelaki. Perempuan jarang mencuri. Ada juga perempuan curi. Kalau zina, Allah mulakan az-zaniyatu waz-zani, penzina perempuan dan penzina lelaki. Sebab perempuan biasanya menggoda lelaki, membenarkan, mengizinkan. Laki pujuk, dia cayak. Laki buat ayat sikit, dia cayak. Kerana perempuan dijadikan sebab zina tu perempuan. Perempuan pakai seksi, perempuan wangi-wangi, perempuan kalau dia cengeh, dia tegah, tak boleh nak berzina. Kalau dia cengeh, perempuan cengeh, laki nak berzina, dia ambil kasut, tedai. Cengeh. Jadi, zina kerana perempuan. Banyaknya pasal perempuan. Allah kata perempuan dulu. Imam Al-Munziri berkata, kitab ini telah disalin oleh Naim bin Muhammad, anak muridnya, pada tahun 814 Hijrah. 1400. Lama dah tu. Kitab ni kitab lama ni. Semoga Allah merahmati sesiap, ni doa daripada Imam Munziri. Semoga Allah merahmati, kata amin, sesiapa yang membaca kitab ini, amin, dan mendoakan kepada penulisnya dengan rahmat, juga kepada sekalian muslimin dan muslimat. Alhamdulillah selesai kitab ni. Di belakang ada sanad. Saya tak ada sanad sampai Imam Munziri.
Tapi saya dapat sanad Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim sebab kitab ni dia tak lari daripada hadis Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau kedua-duanya sekali. Maka saya letak di sini sanad yang saya terima daripada guru saya Ayahanda Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Tadi ada kan Ustaz Sabri kongsikan pukul 9 lagi kan? Pukul 9 kan lepas tengah. Pukul 9 ada kuliah Ta'limul Muta'alim, adab seorang penuntut ilmu dengan kitab dan gurunya, cara belajar. Tuan-tuan yang berkelapangan boleh mengikuti kelas Ayahanda Syekh Ahmad Fahmi Zamzam dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Indonesia. Guru saya. Tuan guru. Jadi sanad kitab Sahih Muslim tuan-tuan boleh baca. Saya mungkin tak baca dah. Di situ saya baca sikit je lah. Adalah saya Al-Faqir yang menterjemahkan kitab ini dan menjelaskan keterangan hadis-hadis, iaitu Zamri bin Hashim, nama Abu Hazim, kunyahnya Ad-Dimashqi, kelulusannya, dan Asy-Syafi'i, mazhabnya. Hafizahullahu ta'ala, semoga Allah menjaganya, memeliharanya, telah menerima ijazah sanad kitab Sahih Muslim daripada guru saya Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam Al-Banjari An-Nadawi Al-Maliki, yang terkandung di dalam kitabnya yang berjudul Al-Awail Az-Zamzamiyah Al-Malikiyah wa Ba'du Musalsalat Al-Mashhurah. Beliau menerima ijazah ni daripada Abu Yasaid Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani sampailah kepada Imam Bukhari. Ini sanad Sahih Muslim dan juga sanad Sahih Al-Bukhari. Jadi antara kita dengan Imam Bukhari itu ada 15 orang. Antara kita dengan Imam Muslim ada 19 orang guru. Sampai takat tu dulu saya ijazahkan kitab ini untuk diamal, dibaca dan diajar kepada semua yang mempelajari kitab ini, yang hadir kelas, yang memahami, boleh sampaikan ilmu kepada orang lain. Ajaztukum jami'an nafa'allahu bi wa bikum jami'an fid dunya wal akhirah. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan untuk semua tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di dunia, manfaat dunia dan manfaat di akhirat, insya-Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa khitam, doa akhir majlis. Ada dalam kitab Bekal Akhirat, tuan-tuan tengok doa penutup majlis pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi an Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم
warahmatullahi wabarakatuh. Lepas ni kita akan baca kitab 40 kisah menarik dari Al-Quran, insya-Allah. 40 kisah menarik dari Al-Quran.